जय श्री राम, जय सीताराम, जय जगन्नाथ। ए दुनियाटा बहुत विचित्र। ए दुनियाटा हूँ विचित्रमय जगत। ए दुनिया रे पाप भी अच्छी, पुण्य भी अच्छी, मोह भी अच्छी, माया भी अच्छी, आसक्ति भी अच्छी। ताले समस्त को सुख दुख मोह माया पाप पुण्य नहीं संसार तैयारी होती। तेबे वर्तमान रो समय कथा कहतु बा सत्य कथा कहतु बा त्रेतया कथा कहतु बा द्वापर कथा कहतु कौ जुगर भी कथा कहतु ना कहीं ए राम नामर महिमा भारी विचित्र, भारी कल्याणमय तथा अत्यंत सुखमय अटे। तेणु ए राम नाम प्रभाव रे केते केते जे पापी ए मर्त लोकरु तरी जाइछंती तार कौनसी हिसाब नहीं। जी थरे राम नाम को मुखर नेले तार पाप धीरे धीरे क्षय हो जाए। शास्त्रकार माने कहती, साधु सन्थ माने कहती, मुनि ऋषि माने कहती, एमिति कि श्रीरामचरित मानसर रचयिता गोस्वामी तुलसीदास भी कहती जे राम नाम को थरे नेले केमिति ए भवबंधन जड़े मुक्ति पाई पारिबे। आसंतु से विषय किछि जानिबा। तेणु देखंतु ए जगत रे आपण जहाँ भी देखुचंती, जहाँ भी सब जगत रे कर्म होउची बा हेई चलीची बा अतीत रे हेइथिला सबु प्रभुंकर इच्छा बा कृपार होइची। ए जगतटी देखिबा को अति सुंदर, अति आनंदमय, अति कल्याणमय तथा अति विचित्रमय अटे। जगतटा देखिबे सकाळे गोटे सुंदर देखा जाउथो, आकाश देखे सकाळे गोटे प्रकार देखा जाउथो, मध्याह्न बेले गोटे प्रकार देखा जाउथो, पुणी संध्या बेले गोटे प्रकार देखा जाउथो। जेतु भगवान ले ए जगतर सृष्टिकर्ता, तांको सृष्टि बहुत सुंदर, बहुत विचित्र, बहुत सुखमय तथा अत्यंत कल्याणमय होता है। जय सीताराम। तेणु चिंता करंतु जदि जगतटा एते सुंदर होइची, एते आनंदमय होइची, एते सारस्वतमय होइची, एते कल्याणमय होइची, ताले ए जगत को जे सृष्टि सर्जना करिसेंती बा जगत को जे तैयारी करछंती ताले से जनक केते सुंदर होइतिबे, केते सी आनंदमय होइतिबे, तांकर चिंताधारा केते महान। जगत रे से साधु को रखछंती, संत को रखछंती, दुष्ट को रखछंती, शिष्ट को रखछंती, ज्ञानी को रखछंती, सबु प्रकार लोक रखछंती। काहे कि ना भगवान जगत को केवल लीला खेल करने को आसंती, भक्तों को उद्धार करने को आसंती और दुष्ट मान को संहार करने को आसंती। अर्थात राम नामर महिमा एमती गोटे अच्छी, जो राम नाम को जदि जड़े जपी बा जड़े तपस्वी प्रभु को ध्यान करते राम नाम को नियंती से भी मुक्ति पाती। और जदि अति दुष्ट लोक, अति चोर खंट लोक जदि भगवान से राम नाम को जप करती ताहले भी से मुक्ति पाई जाती। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। तेणु देखंतु आपण माने जानिथिबे जे अजाम्बिळ बोली जड़े महापापी थिले। से सारा जीवन नरात्मक चिंताधारा भितर रुहंती, से भगवान को मानती नहीं। जगत रे भगवान जड़े कई अछंती या से विश्वास करू नथिले। एमिति बहुत दिन कटिगला। जेतले तांकर अंतिम अवस्था आसिला, जेतले से मृत्यु निकटवर्ती हेले, सेतले से श्रीहरि नारायण को चिंतन कले बा डाकिले। ना डाकिबार आउ गोटे भी कारण अच्छी। से कारणटा हूँ कौन ना अजाम्बिळ पापींकर जड़े पुत्र थिले। से पुत्रों को नाम से कौन सी वशत नारायण रखिदे। जेतेबेले से तांकर अंतिम अवस्था आसिला सेतेबेले से तांको पुत्र को डाकिछंती से किछि नीति शिक्षा देवा पई, किछि भल कथा कहया से डाकिछंती। अंतिम समय रे तांको पुओ कौन सी काम रे बाहर को जाइछंती, से फेरी पारि नांती। तेणु से अजाम्बिळ पापी कौन कले, तांको पुओ को आकुड़ भाव में से नारायण 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 बोली डाकिबा को चाहते। दिन राति से तांको पुओ को नारायण बोली डाकुछंती। गोलकधारी भगवान विष्णु देखिले कई जने मते तो डाकुछंती, देखे किए से डाकुछंती। यह भावी से देखिले जे महापापी अजाम्बिळ तांको नारायण बोली डाकुछंती। किंतु वास्तव रूप में देखिया पई गले से प्रभु को डाकु नथिले, कारण से नास्तिक थिले, दुष्ट स्वभाव थिले। किंतु से तांको पुओ को डाकुथिले, कारण से तांकर पुओर ना थिला कोन ना तांको पुओ को ना थिला नारायण। से वास्तव से नारायण को डाकुथिले। किंतु भगवान विष्णु जेतले जने भल रूप रे डाकंतु बा खराब रूप रे डाकंतु
भगवान आउ ମାନେ रही पारती ना से निज गोलोक धामरू बा क्षीरसागर आसी से भक्त पाखे आसी पहुँची जाती। ठीक या ही है अजामिल पापी को पाखरे तांको पुओ रूप में भगवान विष्णु नारायण ही आसी उपस्थित हेले। अजामिल पापी से भाविले जे मो पुओ आसचंती तेणु तांकू समस्त दुख सुख कथा कही किछि समय पर ए संसार छाड़ी चलीगले। किंतु वास्तव रूप में देखा गले से तांको पुओ नथिले, से स्वयं विष्णु तांको पुओ रूप तांको पाखरे उपस्थित थिले एवं विष्णुंकर कर स्पर्शरे अजामिल पापीर बहु जन्मर पाप क्षय होई से वैकुंठ धाम स्थान पाइले। ये हूँ अजामिल पापींकर कथा ना। आउ गोटे कथा हूँ कौन ना, पिंगुड़ा नाम जड़े बेश्या थिले से सबु बड़े सारा जीवन कुकर्म लिप्त रोते। कौन साधु संग लाभ बा संग पूर्वक से थरे भगवान को राम नाम को जपिया आरंभ कले एवं राम नामर जपर प्रभाव से पिंगुड़ा नामक महावेश्या भी ए भवबंधन मुक्त हो वैकुंठ धाम स्थान पाइले। ताले देखंतु राम नामर प्रभाव से साधु संत को भी मुक्ति प्रदान करुछंती, दुष्ट चरित्रा को भी मुक्ति प्रदान करुछंती एवं अजामिल पड़ी महापापी को से मुक्ति प्रदान करुछंती। जय सीताराम। ताले आसंतु जानिबा जे राम नामर महिमा विषय किसी जानिबा, जे राम नाम को जप कले कौन हुए, तांको नाम को श्रवण कले कौन हुए, भगवान राम को नाम को कीर्तन कले कौन हुए, आसंतु जानिबा। ता राम नाम गोटे एमितिका नाम आपण सीधा पढ़ंतु बा ओल्टेकी पढ़ंतु, अब राम नाम कहले भी मुक्ति पाइबे, अब जदि राम को ओल्टे मरा बोली कहबे ताहले भी मुक्ति पाइबे। जय सीताराम। तेणु बहुत खुशीर कथा, बहुत आनंदर कथा, बहुत शिखबार कथा या जे आपणकर इच्छा थाऊ अबा न थाऊ, आपणक स्वप्रवृत्ति हो कि स्वप्रवृत्ति न हो, जदि आप राम नाम को जप करुछंती ताहले आपणकर मुक्ति अनिवार्य आ परम शांति बा परम सुख निश्चित रूपे पाई पारिबे। जय सीताराम। ताहले आसंतो गोटे छोट उदाहरणटी मु उपस्थापन करने को जाऊँगी जे राम नामर महिमा उपरे। कौनसी एक अरण्य जड़े साधु रोते, से साधु संगरे तांकर पुत्र जनक रोते आ जड़े शिष्य भी तांको संगरे रोते। तो प्रत्येक दिन से साधु जनक कौन करती, सकाळे निजर पूजा साधना नित्यकर्म सारी से कौन सी सत्संग प्रवचन बा देवकर्म बाहर को प्रत्येक दिन जाती, पुणी संध्या बेले फेरी आसिकी निजर भगवान कर्म को सी करती बा दैनंदिन जीवन जो जप साधना जहाँ सब रही सी करती। ना दिनकर कथा कौन है ना, साधु जनक कौन सी सत्कर्म से बाहर को जाइछंती, आश्रम रे तांको पुओ और जड़े शिष्य रही। यार किसी समय पर जड़े भक्त कहतु बा जड़े साधु कहतु बा जड़े साधारण लोक कहतु, कहीं जड़े से गुरुकूल को आसी गुरुकूल को आसी से गुरु को खोजी से भक्त जनक तांको शिष्य जनक कहले जे गुरुदेव तो टिके पूर्वर थिले, बर्तमान से कौन सी काम रे कौन सी सत्संग बा सेवा काम को जे बाहरी जाइछंती। तापर से शिष्य को पचारे, से आगंतुक जनक से शिष्य को पचारे, हे महाभाग, हे भक्त श्रेष्ठ, मत एतिकी कहतु जे गुरुदेव केतबेले फेरिबे। से शिष्य जन को कहले जे गुरुदेव संध्या बेले फेरिबे, किंतु मोर तो वर्तमान ही दरकार अछि, मो पुओर बहुत देह खराब होइछि, मु कौन कले मो पुओ भल हो पारिबो। मु बहुत जगह गली औषध पत्र देली किंतु मो छुआर कौन सी परिवर्तन हो पारिला नाही, बरं दिन को दिन तांको देह खराब हेबाको लागिछि। यह शुणी शिष्य जनक कहले ठीक अच्छे, मु आपन को गोटे मार्गदर्शन करूछि, यदि आपन एई कामटी करि पारिबे निश्चिंत आपन को पुओर देह ठीक हो जिवो। आगंतुक जनक हाथ जोड़ी कहले ताले शीघ्र टिके मते कहंतु मु कौन करिवि, कौन कले मो पुत्र जनक शीघ्र भल हो जाई पारिबे। शिष्य जनक अति आनंद सहकारे श्रद्धापूर्वक से गोटे कथा कहले, से कहले आपन गोटे काम करेंगे, गोटे भोजपत्रटे नहीं जिबे एवं से भोजपत्र उपरे 3 बार राम 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 लिखिदेवे एवं से भोजपत्र को गंगा जल धोई जल को आपण को पुओ को खुईदेवे बा पीदेवे, देखिए सब ठीक हो। आगंतुक जनक श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक यह शुणी से निज घर को गले एवं निज घरे पहुँची से भोजपत्र टेके आनी ता देहरे नाली काढ़ी
ରାମ 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 3 ଥର ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସେ ଜଳଟିକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପିଆଇ ଦେଲେ। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ଦିନର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଔଷଧ ଭଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ରାମ ନାମ ଲେଖାଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ର ସେ ରାମ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ରାମ ନାମ ଲେଖାଥିବା ପାଣିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ବା ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କେମିତି କରି ସେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଦିନ ଆସି ପୁଣି ସେ ଗୁରୁକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କଥା କହି ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଗଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ରାମ ରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ରଟେ ନେଇ ଆସିବେ, ସେ ଭୋଜପତ୍ରରେ 3 ଥର ରାମ ନାମକୁ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସେ ପାଣିଟିକୁ ସେ ପିଲାକୁ ପିଆଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ସେ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଗୋଟେ ମହାମୂର୍ଖ। ନା କ'ଣ ମହାମୂର୍ଖ? ନା ରାମ ନାମ 3 ଥର ଲେଖିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଥରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିଲେ ତ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଯଦି ସେ ରାମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବ ଏ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ 3 ଥର ରାମ ନାମ ଲେଖିବାକୁ କହିଲୁ? ଏହା କହି ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ଜଣେ ଲୋକ, ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇପାରେ, ସଂସାରର କେହି ବି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧପୂତପୂର୍ବକ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯଦି ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଭବବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସକାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଷ୍କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ତାପରେ ତା ଆର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପାଖକୁ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉକି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ କେବଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିକି ଫେରିବ, ଏହାକୁ କୌଣସିଟି ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜୟ ସୀତାରାମ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୀରା ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଦୁନିଆ ତୁମ ଯାହା ଯାହା ତୁମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସିବ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେବେ କି, ଆଉ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେବେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ୟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯିବି? ଯାହାହେଲେ ବି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଚକଚକ୍ ଦିଶୁଥିବା ଆଲୋକମୟ ଦିଶୁଥିବା ଗୋଟେ ଚକଚକ୍ ପଥର, ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଦେଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ, କହିଲେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ୟାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ଆଜି ତୁମେ ଫେରିବ। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାକୁ ଧରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରିବାବାଲା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ପରିବାବାଲା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପଥରଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଥରଟି ରଖିବ? ସେ ପରିବାବାଲା କହିଲେ, ବାଇଗଣ 2ଟା ନେଇଯାଅ, ଆଳୁ 2ଟା ନେଇଯାଅ, ରୁମା 2ଟା ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ସେ ପଥରଟା ଦେଇଦିଅ। କହିଲେ, ନା ନା ମୁଁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା କିଣିବେ? ପରିବାବାଲା କହିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ହେବ। ନା ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ନେଇକି ମୋ ଛୁଆମାନେ ନେଲେ ଖେଳିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ କହିଲେ, ନା ନା ମୋତେ ପଥରଟା ଦେଇଦିଅ କହିଲେ। ସେ ପଥରଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାର ସେ ବଜାର ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁଠି ପରିବାବାଲା ଥିଲା, ତା କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଣିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା ବା ସୁନାରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସୁନା କାମ ସେ କରନ୍ତି। ସେ ସୁନାରୀ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ତା ବଣିଆ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଦେଖିବାକୁ ତ ପଥରଟି ବହୁତ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ମୁଦି କରିକି ବିକିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବି। ତେଣୁ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ।
ଏବଂ ପଥରଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ନା ମୁଁ କେବଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଣିଆ ପାଖ ବଡ଼ ବଣିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ବଣିକ କହିଲେ ପଥରଟା ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୋତେ ସେ ପଥରଟା ଦେଇଦିଅ। କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ୟାର କେବଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ସେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଏମିତି ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କଥାଟା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ସେ ପଥରଟା ହେଇଛି ଯେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଥରେ ଦେଖେ ସେ ପଥରଟା କ'ଣ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ଡକାଇଲେ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ପଥରଟାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଥରଟି ହେଇଛି, ହୀରାମଣି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ପଥରଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣ କହିଲେ ନା, ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ କେବଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ରାଜ୍ୟଟା ଅଧା ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛ, ତାହେଲେ ପୁରା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତଥାପି ମୋତେ ପଥରଟା ଦିଅ, ରାଜ୍ୟଟା ନେଇଯାଅ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଆରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପରିବାବାଲାକୁ ଗଲେ, ସେ ପରିବାବାଲା କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ ବଣିଆବାଲା ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ ବଡ଼ ବଣିକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଜା କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ଫାଳେ ଦେଇଦେବି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟଟା ଦେଇଦେବି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପଥରଟାରେ କ'ଣ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। ଜୟ ସୀତାରାମ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଣାଅଧିକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ସବୁ ଜାଗାରେ ୟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। କେହି କହୁଛି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ପୁଣି ରାଜା ସର୍ବଶେଷରେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟଟା ଦେଇଦେବି। ଗୁରୁଦେବ ଏ ପଥରରେ ଅଛି କ'ଣ? ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଟେ ସେ ପଥରଟାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ ବୁଝିଲ ଶିଷ୍ୟ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଶମଣି, ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ କିଛି ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁହାକୁ ସେ ଆଣିଲେ, ସେ ପଥରଟାକୁ ଦେଖି ନେଇ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଯାହିଁ ସେ ପଥରଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ଲୁହା ସହିତ ସେ ଲୁହା ଗୁଡ଼ାକ ପରଶମଣି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମକୁ ଟିକେ ଯିବା ଯେ ଅଜାମିଳ ଭଳି ମହାପାପୀ ରାମ ନାମକୁ ସେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯେହେତୁ ନାମ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ମରଣକୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ପିଙ୍ଗୁଡ଼ା ବୋଲି ମହାବେଶ୍ୟା ଯେ ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦିନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗଲେ, ରାମ ନାମ ପ୍ରଭାବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗଲେ। ପୁଣି 3 ଥର ରାମ ନାମ ଜାଗାରେ ଥରେ ରାମ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ନାମର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଅଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ରାମ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୁରୁ ସେଠୁ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦେଖ, ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ରାମମୟ, ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣମୟ, ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ, ଖୁସିମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ସାରସ୍ୱତମୟ। ତେଣୁ ରାମ ନାମକୁ ଯିଏ ଜପ କରିଛି, ଯେ ରାମ ନାମକୁ ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରବଚନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖୀ। ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖୀ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ନା ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, ନା ଦ୍ୱାପର ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, ନା କଳିଯୁଗ ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ନିଜର ଅଛି ସେଇଟା କାଲି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ, ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଆଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ପରିକା ତପସ୍ୟା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ନା ମିଥ୍ୟା ପରିକା ମହାପାପ ବି ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ତୁ ଆଚରଣ ବା ଭୂଷଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ତଥା କଲ୍ୟାଣମୟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଭାବେ ଯେ ଜଗତରେ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି, ତାଠାରୁ ମହାମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିଥିବା କାମଟା କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ
केवल गोटे मात्र स्थायी जिनिस। तेणु से नाम को जप करंतु, भजन करंतु, निज सहित निज परिवार को सुखमय, शांतिमय तथा कल्याणमय करंतु। तेणु राम नामर अनेक प्रभाव अच्छी, अनेक महिमा अच्छी। विभिन्न प्रकार उदाहरण माध्यम भगवान को नाम को आमे पाई परिबा बा ताहाकु निजर राम नाम को निजर करी ए भवबंधन मुक्ति पाई परिबा। जय सीताराम, जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय।